cha ban amataya a chong taya dedana don Dininya Devadabe Kanau Shibono the King Shinomya Pia Mahakaruna Gongo Ayo Yuga Tiju Pueso Ado Wanana Panama Adida Gata Yusu Uzo James Satinya Yo Gaba Godi Hibia Bame Yangalan Garondo Dido Garani Kerangado Loga Hidaya Nato Namoma Karunikata Tata Yona To Wini Yamyaswa Tadawai Chana Sipa Lola Downda Gombong Kadapi Nata Minya Jinshinom Yapayadi Kaba Godi Hibi Gregava Yedre Tinchado Nole Abe Mia Yedre Dainta Pobia Jinga Maswana Mado Kalale Atinche Dainigava Shijaro Galabalo Loga Hidaya Tata Loga Ejosiba Alonga Adi Dogarani Osa Adachile Inga Midaji Madami Danin the Tazani Sonyanihu Jedita Wenga the Su Lonke no Murogo Grondo Viachi Yidanjo go Atodo Muyadi Chibi Kiran Lechi Mielo at the Song Leyanalo Sewan Goro Ibe Maniendo Kadobo Adana Jimpanya Swa Yodo Mugaya Shalivi Mahakaruni Gata Wamya Yeweta Gedu Tana Chike Magaruna Sim Sidomudo Tata Natata Winiyamya Swa Tatawai Chana Si Lola Downda Gombong Kadabi Nata Minya Tushindom Yapaya Lamoyo Di Pyong Pyong Mangolio Yi Karoyo Ju Shikojendi Atubawadu Sensi Madui Pshibasi Dadi Myabuddha Ni Chaban Mataya Lotus Foundation Dhammadabe Khanama Payane Cha Sasamu Shira Lady Tati Tabo Jayet Sanamuna Yubido Rahida Longani Lode Kama Mido Mipon Lotene Lurai Ha Jayet Sanamuna Yubido Lochin Surari Titum Bido Hobyo Viva Yabudaye Bawama Janet Sasani Suragu Senza Chilide Lay Atenchi neck Kabadate Lay Atenchi neck Kabadate Kababong Tede Kamano Lay Atenchi neck Tate Lu Solo Maye Madrid Nide Kabaga Lega Jode Shidrelu Yaraga Tate Lu Tilu Solura no Tilu Solura Leganan Dabshin Babilu Ted Hara also Lay Chain Jono Leganan Ted Maye Madonna and Kababong, Lega Joe, Bema Joe knows of Divingara, yes, of your point beat it now, ma, being a lap pay up when on moody. Continue pay up when on Continue pay up, being a lap, the Divingara, yes, of ya jama. Payas Piato later, Kababong, blow chare, look a ye dramashida. And I would take the chill, look matata. But we share a Nera Moku. Te Atenchi Maye Madonna in Cavallo. She dread nine who begu Jolon Dorabo. Countless for beyond counting. Canan and Duri Matabi Pioya, Hobeti on Yautware to Lusolura. The Boravada Yasavia Sapiri Lila Kama. Mamangang and Tivo Lurepo, no? No, so in late Chinagavada days of Baviora, so Madi website. The Mingala continue Payan, Mingala Payajam, Payas Piato later. The Bomblo Chare Sura, Madila on
အရေးအတွက်မရှိလောက်အောင်ကြာညောင်းသွားတာကိုအဲ့ဒါကတစ်သင်္ချေလို့ဆိုဟောနှစ်သင်္ချေရှိသွားဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နောက်တစ်ခါနာရဒဘုရားနဲ့သောဘိတဘုရားကြားမှာလည်းပဲထို့တူပဲကဘာပေါင်းဘလောက်ကြားတယ်ဆိုတာမှတ်သားမရှိလောက်အောင်ကြားကြတိုင်းကြားပြီးမှနာရဒဘုရားနောက်မှာသောဘိတဘုရားပွင့်နေတဲ့အဲ့ဒါကတစ်အသင်္ချေသုံးအသင်္ချေဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီနောက်မှာအနောမဓာတိဘုရားနဲ့ပဒုမုဒ္ဒရဘုရားကြားမှာလည်းဘုရားကဘာပေါင်းဘလောက်ကြားတယ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်မရှိလောက်အောင်ကြားကြောင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်အသင်္ချေလို့မှတ်သားတယ်ဟောလေးအသင်္ချေဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ဂေါရမဘုရားလောင်းဟာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ဗျာဒိတ်ခံမှုအတွက်ဘုရားပေါင်း24စုဆုံတွေ့ကြရတယ်ပေါ့ဘုရား24စုပဲပါရမီဖြည့်တဲ့အချိန်မှာ24စုပဲကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီ24စုမြန်မာစကားတစ်မျိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါနှစ်ကျိတ်4စုပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ကျိတ်4စုထဲမှာဒါဗျာဒိတ်ခံခဲ့တဲ့ဘုရားနှစ်ကျိတ်4စု24စုအဲ့ဒီမဲ့ဂေါရမဘုရားထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့25စုဖြစ်သွားတယ်တခါဒီပင်္ဂရာဘုရားရဲ့အရင်တကဘာထဲမှာပွင့်တာဘုရား3စုရှိသေးတယ်တဏင်္ဂရာတဲ့တရဏင်္ဂရာတဲ့မေဒင်္ဂရာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘုရား3စုထည့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ကျိတ်8စုမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ကျိတ်8စုနှစ်ကျိတ်8စုနဲ့ကိုးကွယ်တာအဲ့ဒါပြောတာနော်သို့တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလမှာဗျာဒိတ်တော်ခံခဲ့ရတဲ့ဘုရားကတော့24စုပဲရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကြာဘုရား24စုဆိုတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ဘောဓုတ္တမှတ်သားထားဖို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသိသိတိုက်ထားလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေးအသင်္ချေသိမ့်နေကပါလေးအသင်္ချေသိမ့်နေကပါပါရမီဖြည့်ခဲ့တာလေးအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုကဘာပေါင်းဟာလေးအသင်္ချေနဲ့တသိန်းရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပဒုမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတသိန်းရည်တွက်လို့ရသွားတယ်ဂေါရမဘုရားလက်ထက်မှာလာကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများသောအားဖြင့်ပဒုမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာကျွတ်တာဟောပဒုမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဆုတောင်းခဲ့တာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့ကဘာတသိန်းကြာညောင်းပြီးတော့မှဖြစ်ကြတယ်ခါရိုးဆိုလို့ရှိရင်ပဒုမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလို့ဗျာဒိတ်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့လေးသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီဖြည့်တဲ့အထက်မှာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဘုရားလောင်းတော်ဟာအင်တမအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သို့တော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းကဘုရားဖြစ်လောက်တဲ့အရေးချင်းတော့မဟုတ်ဘူးယဟန္တာဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာဝင်ရောက်ပြီးတရားဓမ္မနာယူပြီးတပည့်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယန္တာဘဝနဲ့ပြိဋိဘံဆံသွားနိုင်တယ်သို့တော့သူ့ရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့စိတ်ဆန္ဒဘာလို့ဆိုသူလိုစွမ်းရည်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမထင်ရှားသောဘဝနဲ့တန်တရားကိုအဆုံးမသတ်ခြင်းမူတရားတွေကိုကက်တင်ပြီးအမှန်တရားကိုဟောကြားဆုံးမခြင်းဖြင့်ကက်တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာဘဝကိုအဆုံးသတ်ခြင်းတယ်ဆိုလိုတာကလူတွေရဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုတဝကြီးလုပ်ပြီးမှဘဝကိုဆုံးသတ်မယ်ဒါမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတည်းအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဟာသူဗေဒဘဝဇံပင်ញင်ရတဲ့တကူရှိတဲ့ယသိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့စွန့်လွတ်မှုအနစ်နာခံမှုဟာဘလောက်ထိကြီးမားသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကြားဦးကြလိမ့်မယ်ဘုရားလောင်းဗျာဒိတ်ခံတယ်ဆိုတာအမှန်အပြင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဇလန်းကလေးတစ်ပုဒ်လို့အောက်မေ့ရမှာပေါ့သို့တော့သိမ့်ချီအရေးတွဲရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကြွလာတဲ့အခါမှာသူတောင်းဝန်ကြတဲ့လမ်းကိုခင်းချင်းပြင်ဆင်နေတာမပြီးဘူးလူတရားစာနီးလောက်ကလေးချမ်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူစိတ်ဆန္ဒကဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးဒီချောင်းလေးကိုဒီ9ပေ6ပေလောက်ရှိတဲ့အတိုင်းတာရှိတဲ့ဘွဲရှိနေတဲ့ဒီချောင်းလေးကိုဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြွမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုဘွက်တွေလူးလိုက်မယ်အဲ့တော့တန်ဃာတွေဘွဲမလူးရအောင်ဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေဘွဲမလူးရအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့တေပိုင်းလေးကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့ဝန်းရမှောက်ပြီးသူ
သူကိုယ်သူတရားအသွင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေသူ့ပေါ်ကနင်းကြွပါလို့တာမန်တတ္တိမဟုတ်ဘူးနော်တန်ဃာအရေးအတွက်တသိန်းနင်းသွားမှာဆိုအမှုန့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေသူမသိတာမဟုတ်ဘူးအသက်စွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဒီလောက်ကတာမန်အားဖြင့်တော့အသက်မစွန့်ဘူးလို့တာမန်တရားခင်းတယ်လို့ပဲဒီလိုအောင်းမိတ်နေကြတကယ်ဆိုရင်အသက်စွန့်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားအလောင်းလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာဆန္ဒတွေဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေအမြဲတမ်းမြင့်မားတယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုတာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားက present condition ပေါ့လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်နိုင်တယ်။တချို့ကတန်တရားရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလား။လေးသိချင်းတဲ့ကဘာလည်းသိနောက်မှာဘုရားဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာကိုဒီလိုဟောနိုင်တာဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ခုခေတ်ပင်လယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာမုန်တိုင်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာပြောနေကြတာမဟုတ်လား။ပစ္စုပန်အခြေအနေတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပစ္စုပန်အခြေအနေရဲ့အင်အားကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနေအထားတစ်ခုကဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့။လူတယောက်လည်းကြည့်လေအေးဒီကလေးကလိမ္မာတယ်စားလဲကြိုးစားတယ်ဆိုဒီကောင်လေးတော့ကြီးပွားအောင်မှာပဲလို့ပြောတာဒါချွတ်တင်ပြောတဲ့စကားပဲလေချွတ်တင်ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ပစ္စုပန်အခြေအနေတခုကိုကြည့်ပြောပစ္စုပန်အခြေအနေမပါဘဲနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒါအေးငယ်ငယ်ရွယ်ကလေးကမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဆိုးတေးနေတဲ့ကလေးဒီကလေးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်မှာပဲဟောပြောတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဒုက္ခရောက်သွားဒါဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ predict လုပ်တာလို့ပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့် predict လုပ်တာဒါတွေကလောကမှာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင် predict လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဘယ်မှာမလုံနိုင်မဲရှိမလဲအခြေအနေအရရက်ကိုအသေးစိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အားလျော်ဒုဗေဒရဲ့သိလေးကိုဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအလွန်ကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဟာဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်နော်သိတော့အခြေအနေတွေဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနေအထားတွေကစုပြီးဆောင်းပြီးဖြစ်နေပြီသို့တော့ပါရမီပြည့်ပြီလားဆိုမပြည့်သေးဘူးပြည့်တာမပြည့်ပြီပဲလို့ပြည့်အောင်ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလူတွေကိုကြိုတင်ပြောနိုင်တာတခုရှိတယ်ဘာလဲအေးတနေ့သေမှာဆိုပြောလို့မရဘူးလား death is a certainty ပြောလို့ရလေဘယ်တနေ့တုန်းတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စလုံးနှလုံးရှိတယ်နော်အာမခံကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်တော့ insurance နဲ့ assurance နှစ်ခုရှိ assurance နဲ့ insurance ရှေ့ပိုင်းစလုံးလေးกว่าနော် assurance for certainty insurance ဆိုတာကြတော့ possibility ကဲဆိုပါစို့မိအာမခံနဲ့အသက်အာမခံဒီနှစ်ခုကိုကြည့်မိအာမခံထားတဲ့အခါကျတော့ insurance ဒီစကားလုံးကိုသုံးတယ်ဘာလို့သုံးလို့ဆိုရင် possibility လေဖြစ်နိုင်တယ်မိဆိုတာလောင်းနိုင်တယ်လောင်းညမလောင်းပါလေတေချာပေါ့ပြောလို့ပဲရအဲ့ဒါမျိုးအတွက်အာမခံထားတာကြ for possibility လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကိုအာမခံထားတာအသက်အာမခံကြတော့သေမှသေချတယ်လေအဲ့ဒါကြတော့ assurance for certainty အင်္ဂလိပ်စကားမှာဒီလိုခွဲခြားချက်ကလေးရှိတယ်သေချာအောင် dictionary ကြည့်ပေါ့နော် assurance နဲ့ insurance ဆိုတာနှစ်ခုရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲနိယတဗျာဒိပံဆင်မြန်းသွားတဲ့ဖះလောင်းနေကြတော့ for certainty ပဲ possibility မဟုတ်ဘူး possibility မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်ရဘာလို့အချင်းကြီးကောင်းတွေအကုန်စုမိနေပြီနောက်ပြန်မဆုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်ဖះကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြိုးဆိုကြတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာဂျာပန်ကလေးရှစ်စီးကိုင်းလာတဲ့သူမိတ်တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးပါလာဂျာပန်လေးတွေငကွာတော့ဖះပူဇော်ဖို့ဆိုရည်ရွယ်တယ်လေသူမိတ်တာရဲ့သိအခုလို့ဖះစုပန္နာလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကို3စီးပဲလှူပြီးတော့သူမိတ်တာရဲ့သိကို5စီးလှူအဲ့ဒါဖះရဲ့ဘဝမှာဂျာပန်ကအဲ့ဒီကနေစတာနော်ဒါတောင်ခုခေတ်လူတွေကဖះဂျာပန်လှူရင်ကြားနေမှာဆိုလို့ညံညနာဟုတ်သူညံညနာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဟာဂျာပန်နဲ့ဆက်ဆက်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောရကဲဂျာပန်လှူတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေစဂျာပန်လှူတာဒါနဲ့ပြီးရောလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဗဒ္ဒကဘာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဗဒ္ဒကဘာမတိုင်ခင်အရင်ကဘာကြီးဟာပျက်စီးသွားတယ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပျက်စီးနိုင်တယ်ပျက်စီးတဲ့အခါမှာ
ဖြည့်စည်းတတ်တဲ့အင်အားစုကြီးက၃မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့၃မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်မီးနဲ့ဖြည့်စည်းတယ်မီးရယ်ရေရယ်လေရယ်အဲ့ဒီထက်မဲ့ဖြည့်အားအပြင်းဆုံးကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်လေဒါကြောင့်မလို့နာဂစ်တို့ဘာလို့ကြောက်နေရလေကဖြည့်အားအကြီးဆုံးပဲတဲ့မီးကတလောက်ဖြည့်အားမကြီးဘူးရေကလည်းတလောက်ဖြည့်အားမကြီးဘူးအကြီးဆုံးကလေပဲအဲ့ဒီလိုမီးလောင်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့ကဘာရှိတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ကဘာရှိတယ်လေတိုက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့ကဘာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်ဒါအာကာသပြင်ကြီးထဲမှာဒီခုခေတ်အခေါ်နဲ့ဆိုရင် Earth planet ပေါ့ကဘာချိုကြီးဟာမီးလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာနော်မီးဟုံးတောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ယံထဲမှာပဲပျောက်သွားတာပေါ့အခိုးအငွေ့ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားမှာရေမျောလို့ဆိုရင်ရေတွေလွှမ်းပြီးတော့အမှုန့်ဖြစ်သွားတယ်ခြေသွားတယ်လေတိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်တစစီတမုံစီဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကဘာကြီးပျက်စီးသွားပြီးတော့အချိန်ကြာညောင်းလာတဲ့အခါကဘာကြီးကပြန်ပြီးပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ့တရားဝရရဲ့ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဥဒုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကဘာကြီးကပြန်ပြီးတော့တိဆောက်လာအကြောင်းတရားတွေသူ့အတူရှိတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆအရကြတော့ဒီကဘာကြီးကိုဘယ်သူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားဝရရဲ့ကံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်ကံကိုအခြေခံတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယာတိဥဒုကနေပြီးတော့ဒါကြီးဖြစ်ပေါ်လာကဘာကြီးကပြန်ပြီးတည်ရှိလာဒါဥဒုကနေလူတွေကိုဖန်တီးနေတယ်ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဥဒုပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့နေကြတာအားလုံးအဲ့ဒီမှာကဘာကြီးပြန်တည်ဆောက်တဲ့အခါကဘာပြုတ်မိုးကြီးပထမရွာလာတယ်အောက်ကလေတူကြီးကခံထားတော့ရေပေါက်ကြီးဟာအကြီးကြီးအခု Earth planet ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလေရဲ့တွန်းအားနဲ့ရေပေါက်ကြီးကကောင်းကင်ယံမှာတွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတဖြည်းဖြည်းတေဇောဓာတ်တွေအပူငွေ့တွေကြောင့်မလို့ရေပြင်ကြီးကမျက်နှာပြင်တင်းလာဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်မဖြစ်သိကြလို့ရှိရင်နွားတို့ကြိုကြည့်လိုက်နွားတို့ကြိုလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ယံတင်းမလာဘူးလားအပူပေးရင်အပေါ်ယံတင်းလာတယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ကဘာမြေကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအပေါ်ယံဟာတင်းလာအပေါ်ယံဆိုတာလုံးပတ်ကြီးတင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာကဘာဖြစ်လာတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာတာအမတန်မှနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူလာတဲ့အခါဒီပုံစံကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီတည်းမဲ့မြင့်မို့တောင်ရှားနေတဲ့လူကလည်းရှိတယ်တက်မြတ်တက်အောင်မလို့လားတော့မသိဘူးအဲ့တော့မြင့်မို့တောင်ဘယ်နားမှာလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းရှားကြည့်တယ်ဘယ်နားမှမသိဘူးအခုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားလို့ရတာဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရတော့ဆိုတဲလွန်စာလေးတစ်ခုတွေ့တယ်ဒီ Earth planet ကဘာချိုကြီးဟာကဘာချိုကြီးရဲ့အခုခေတ်အခေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြောက်ဝေရိုးစိတ်ထိတ်မြောက်ဝေရိုးစွန်းနဲ့တောင်ရင်ဝေရိုးစွန်းအဲ့ဒီမြောက်ဝေရိုးစွန်းဟာမြင့်မို့တောင်ထိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စာပေထဲမှာနတ်ပြည်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကမြင့်မို့တောင်ထိတ်မှာရှိတယ်တဲ့အတုရနတ်ပြည်ကမြင့်မို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတယ်တဲ့အဲမြင့်မို့တောင်ရဲ့အောက်ခြေကရေပြင်ထဲမှာမြုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကဘာကြီးကြည့်လေဖလုတ်တင်းဖြစ်နေတာရေပြင်တွေကလွှမ်းတာကဘာလုံးကြီးကိုတခြားကြည့်ရေပြင်တွေလွှမ်းနေတာအဲ့ဒီအောက်ခြေမှာရေအောက်မှာအတုရနတ်ပြည်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရေပြင်နဲ့တပြေးညီတဲ့မြင့်မို့တောင်ခါပန်းမှာလူပြည်ရှိတယ်လို့ဆိုကိုနေတာကမြင့်မို့တောင်ရဲ့ခါပန်းမှာနေပြီးတော့ရောင်းမခါထိုးရှားနေတယ်လို့မဖြစ်ပေဘူးလားနော်တိတ်ကြီးလွန်အားကြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တိတ်ဝေးလွန်းတယ်တိတ်ကြီးလွန်းတယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့နေရာကြီးမှာနော်ဒီပြမပြောနဲ့ဒီသေးသေးလေးဖြစ်တဲ့စင်ကာပူမြို့တောင်မှပဲနော်ကားစီးရတာတော်တော်ကြာလာခုနော်ဆုံးမြင်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့တော့မြင့်မို့တောင်ကြီးရဲ့ခါးပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်မို့တောင်ထိပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်မှာတော့အဝေးကြီးအဲ့တော့မြင့်မို့တောင်ဆိုတာအကျမ်းပြင်းအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီစာပေရဲ့အဆိုအရလူပုံဟာမြင့်မို့တောင်ရဲ့ခါးပန်းမှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့မြင့်မို့တောင်ထိပ်ဒီမြောက်ဝေရိုးစွန်းထိပ်ဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီ Earth planet ကြီးကကမ္ဘာလုံးကြီးကလေထုထဲမှာနေတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကဘာကြီးကဂျိုကြီးတစ်ခုပဲလေအဲဒီစัจ java လာတွေအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ် Buddhist cosmology ပေါ့
အဲ့ဒါသုလနိကလောကဓာတုတုတ်လို့ခေါ်တယ်အနန္တစัจ java လာအယူဆသိပ္ပံပညာကခဏထိလက်ခံနေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တစัจ java လာသို့တော့စัจ java လာဆိုတဲ့အသုံးကိုဘုရားကိုယ်တိုင်သုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလောကဓာတုဆိုတဲ့အသုံးကိုသုံးတယ်သုလနိကလောကဓာတုလို့လောကဓာတ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကစัจ java လာ1000ကိုသုလနိကလောကဓာတုလို့ဒီလိုသုံးတယ်စัจ java လာ1000ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်မြင့်မို့တောင်တစ်ခုနတ်ပြည်6ထပ်ကတစ်ခုစီလူပြည်ဟောဒီလိုဖွဲ့စည်းထားတာနေတစ်စင်းလာတစ်စင်းအဲ့ဒါကိုစัจ java လာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်တယ်နေစัจ java လာတစ်ခုအဲ့ဒါလို့စัจ java လာပေါင်း1000အဲ့တော့လူပြည်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပြင်းမနေကြနဲ့ပြင်းလို့ရှိရင်သွားလဲပေါ့ဟိုဘက်ကိုနော်စัจ java လာ1000တောင်ရှိတာပဲဟိုမှာလည်းလူတွေရှိမှာအခုခဏဘာတော့ UFO ဆိုတာတွေပြောနေကြတာမှလားဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပဲနော်အပဒံလင်မြန်နဲ့ရင်ပြန်နဲ့စီးလာမယ်ဆိုမရောက်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးကောင်းကင်ယံမှာရှိတဲ့အရာဟုတ်အဲ့တော့ဂျိုသားနဲ့ခေါ်တာကိုလည်းဂျိုသားပဲဒီပြင်ဂျိုကတူကကိုလည်းဂျိုသားခေါ်မှာပဲလေနော်စတိုင်တော့တူချင်မှတူမှာပေါ့လူတွေUFO unknown flying object ဆိုရယ် UFO ပကံပြားပြန်ဆိုတာပြောနေကြတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စัจ java လာနေ1000လ1000မြင့်မို့တောင်ပေါင်း1000မြင့်မို့တောင်ကိုမှီပြီးတော့နေတဲ့လက်ပြည့်6ထပ်ကလည်းတစ်ခုစီ1000စီလူပြေကလည်း1000စီဒီလိုသွားတာဆိုတော့လေးကျွန်းတစ်မြင့်မို့အဲ့ဒါလို့ရှိတာစัจ java လာပေါင်း1000ကိုသုလနိကလောကဓာတ်လို့ခေါ်တယ်စัจ java လာပေါင်း1000မစ္စမိကလောစัจ java လာဂရေ3,000,000မဟာလောကဓာတုလို့ဒီလိုသုလနိကလောကဓာတုတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအာရပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းရှိမှဟောတယ်ဒီစကားမျိုးတွေမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအကုန်သိတယ်ဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှင်အကုန်မြင်ရတာမဟုတ်အကုန်မြင်ပြီးတော့မှသိတယ်အဲ့တော့ဒီစัจ java လာတွေအလုံးရှိတယ်ထိုစัจ java လာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအကုန်သိတယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအကုန်လုံးမြင်ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမှာမြင်နိုင်တဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေအသိဉာဏ်စွမ်းအားတွေရှိတယ်ပေါ့အေးကောင်းပြီဒီစัจ java လာဒီကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့လူလောကမှာပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာမြင့်မို့တောင်ခပန်းမှာလူလောကမှာရှိတဲ့ရေပြင်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ချိန်နော်စัจ java လာကြီးပြန်ပေါ်လာတဲ့ဒီကဘာမြေကြီးပြန်ထွန်းကားလာတဲ့အချိန်လေးမှာပထမရေပြင်ကြီးရေရှိရင်ကြာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်သူကလာစိုက်တာတော့လို့မမေးနဲ့ပေါ့နော်မြေကြီးပေါ်မှာမြက်ဘယ်သူစိုက်တယ်ဘုရားမစိုက်နော်မြေကြီးရှိရင်မြက်ကရောက်လာသူရောက်လာတပည့်နေလေသူရောက်လာတာအဲ့တော့ရေရှိတော့ကြာရောက်လာကဘာဥကာလမှာဒီကဘာမှာဖျားပတ္တစုပွင့်မယ်ဆိုတာကြာပင်ကြီးတွေပေါက်လာတာအထိတ်မှတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်သိတယ်တဲ့ဖျားပွင့်မဲ့ကဘာမှာကြာပွင့်ကြီးတွေပွင့်နေတယ်ရေပြင်ကြီးပေါ်မှာကြာပွင့်ကြီးတွေကြာပွင့်ကြီးတပွင့်နေဆိုရင်ဖျားတဆူပဲပွင့်မယ်နှစ်ဆူဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပွင့်ဆိုရင်နှစ်ဆူတဲ့သုံးပွင့်ဆိုရင်သုံးဆူလေးပွင့်ဆိုရင်လေးဆူငါးပွင့်တော့ငါးဆူဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ငါးပွင့်နဲ့တော့မပိုဘူးတဲ့အများဆုံးငါးပွင့်အနည်းဆုံးတစ်ပွင့်တာရကဘာတို့မန္တကဘာတို့တာရမန္တကဘာတို့ဗတ္တကဘာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့အသေးစိတ်သိကျင်လို့ရှိရင်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းအရာတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြအဲ့ဒီမှာဗတ္တကဘာမှာဘုရားငါးစုပွင့်မှာဆိုတော့ကြာပွင့်ကြီးငါးပွင့်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြာပွင့်ကြီးတွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တွေဝိယုံသုံးဆောင်မှုအတွက်သင်္ကန်းတပိတ်ပရိက္ခရာအစုံကြာဘူးထဲမှာပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလူသားတွေကဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးနတ်တွေဘယ်သူတွေလည်းဘယ်သူမှမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဗြဟ္မပြေကဗြဟ္မာတွေပဲရှိသေးတယ်ဗြဟ္မာကြီးတွေကကောင်းကင်ယံမှာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ထွန်းမဲ့နေရာကြာပွင့်ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီကြာပွင့်ထဲမှာပါလာတဲ့
သင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာလို့ဆိုတယ်ဖះလောင်းနေဝိယုံနဲ့ဝိယုံတွေကိုလာပြီးတော့ယူထားပြီးဗြဟ္မပြည်မှာတိမ့်ထားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြာသင်္ကန်းလို့ခေါ်တာအမဲခုခေတ်တော့ကြာရိုးတွေမြင်ပြီးတော့ကြာသင်္ကန်းနဲ့15သိန်းလောက်တော့ပေးရထွားတယ်ကြံ့ကြံ့ဖတ်မှန်နော်ဟိုကြာသင်္ကန်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြာပန်းထဲမှာကြာပွန်းနဲ့ကြာဘူးထဲမှာတဘာဝကနေပါလာတဲ့သင်္ကန်းမျိုးခုကြာသင်္ကန်းကြီးကဂုံဒီအိတ်ကြီးတို့အချမ်းကြီးတယ်ဘုန်းကြီးတို့လာပြီးတော့တခါလှူဘူးတဲ့ဘလောက်ပေးရတော့ဆို15သိန်းမလီဖြစ်မှဖြစ်ရလေဘို့လို့လည်းမရဘာလို့လည်းမရနော်15သိန်းပေးရတယ်အဲ့ဒါကြာသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့လားလှူထားတာရှိတယ်ဖះပဲလှူလိုက်ပါတယ်ကိုကကြာသင်္ကန်းဝတ်တာမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော့ပဲလှူထားလိုက်တယ်ကြာသင်္ကန်းတစ်တာကြီးနဲ့ခုကြာသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပြန်လေတကယ်တော့စာကိုကြာကြာနာနာဖတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကြာသင်္ကန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့လိုတာပေါ့နော်အလို့မို့ဆိုလိန်လေလှည့်ပြားပြီးတော့တလွဲနားလေကုန်ကြမှာပေါ့ကြာပန်းထဲမှာပါလာတဲ့တဘာဝကနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သင်္ကန်းမျိုးသင်္ကန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတပိတ်လည်းပါတယ်ဂျန်တဲ့ပြိခရာတွေဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းဘုရားဘွားနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဘုရားလောင်းတိုးထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ကြာဝင်ကြီးတွေကရထားတဲ့သင်္ကန်းကိုအနောမတောင်ကမ်းမှာဂတိကာရဆိုတဲ့မြမကြီးကလာပြီးကတ်သွားတယ်လေလာကတ်သွားတယ်ဘုရားလောင်းဝတ်လာတဲ့မင်းသားတွေဝတ်တဲ့ဝတ်စုံကြတာမြမပြေယူသွားပြီးတော့ဒုတ်တစေတီဆိုပြီးတော့စေတီတည်ထားတယ်ဘုရားလောင်းကစတုံးနဲ့စတုံးကိုဖြီးပြီးတော့အဲ့ဒီစတုံးရဲ့အရင်မှာတန်လျက်နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါခုခေတ်ဘိုကေလောက်အနေထားမျိုးဆိုရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်လက်နှစ်တစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာကသပင်တွေကပြည်ကြမသွားဘူးကော်နဲ့ကတ်ထားတယ်လို့ပဲထုံးထားတဲ့ပုံစံလေးအပေါ်မှာစွစွချွန်ချွန်လေးတွေဖြစ်နေတာအခုခေတ်ကျတော့ကော်နဲ့ကတ်ဂျယ်လီနဲ့ကတ်ပြီးတော့ချွန်တယ်မလေးနော်သပင်တွေလဲကြမသွားအောင်လို့ခုလဲလှုပ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကတော့အဲ့လိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူတဘာဝကချွန်ချွန်လေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲစတုံးကြီးတင်လိုက်တဲ့အခါမဟုတ်တရုပ်လူတွေကဂေါရမစတုံးနဲ့ခေါ်သေးတယ်နော်အမှန်ကတော့စတုံးမဟုတ်ဘူးတေချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆန်တုံးကိုအခြေခံကနေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီစုနေတဲ့အစုလေးကပြေကျမသွားဘူးတစ်သက်လုံးဒီစပင်ကရှည်လည်းမရှည်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စပင်ရဲ့အရှည်ဟာလက်နှစ်သိရှိတယ်လက်နှစ်သိရှိလို့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းဥပဒေပြညတ်ထားတယ်ဘာလို့ပြညတ်တုံးဆိုတချို့ကိုယ်တွေကဆန်းရှည်ကိုတော်ကြီးတွေရှိသေးတယ်ဘုရားမပြညတ်တော့တချို့ကစပင်အရှည်ကြီးတွေထားတာခုခေတ်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဆန်းရှည်ကိုတော်ကြီးတွေနော်ဆန်းရှည်ကိုတော်ဆိုတာဘုန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကပြောတာစပင်ကြီးတွေဖားရချထားပြီးနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့မျိုးသားတွေတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသိက္ခာပုဒ်ပြညတ်တဲ့အခါမှာဒွေမာတိကံဝါဒွိဝင်ကုလံဝါတဲ့စပင်ကိုဒွေမာတိကဆိုတာခေါင်းမရိပ်ဖဲ2လထားနိုင်တယ်2လမှတစ်ခါရိပ်လို့ရတယ်အာရနေတိုင်းရိပ်ပဲရိပ်နိုင်မှာတော့အဲ့တော့ဒွေမာတိကံဝါ2လဒွိဝင်ကုလံဝါလက်နှစ်သိစပင်ရဲ့အရှည်ပမာဏလက်နှစ်သိထားကောင်းဘုန်းကြီးစပင်ကြီးရှည်နေနဲ့တော့မကဲ့ရလေနဲ့လက်နှစ်သိနဲ့သာတိုင်းချီမရှည်သေးရင်နေလို့ရတယ်ဆိုတာမှတ်တာအဲ့တော့လက်နှစ်သိဆိုတဲ့စပင်ကအခုခေတ်ယောက်ျားတွေထားတဲ့စပင်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒါလောက်ထားရင်တော့နှာစည်းသက်သာလိမ့်မယ်ထင်သို့တော့အခုခေတ်ကခေါင်းပြောင်းအောင်ရိတ်ထားတာကစတိုင်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အရဆိုရင်လက်နှစ်သိသို့မဟုတ်2လထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲဝိနည်းစိကံရသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်2လပြည့်ရင်လည်းရိတ်တယ်တချို့ဆိုရင်ကတန်တော့2လမပြည့်ခင်ပဲလက်နှစ်သိဖြစ်ရင်လည်းရိတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်လက်နှစ်သိတဲ့တော့မကြောစေနဲ့တဲ့အချိန်အားဖြင့်2လတည်းမကြောစေနဲ့တဲ့2လမပြည့်ခင်လက်နှစ်သိကြော်သွားတဲ့သဖြင့်ဆိုလဲရိတ်တယ်နှစ်ခုစလုံးကန့်တတ်ထားတာနော်ကဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုအနောမတောင်ကမ်းမှာလာပြီးတော့ကတ်တာလဲကြာပွင့်တွေကရတဲ့ကြာသင်္ကန်းပြိခရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောဘုရားဘွားနဲ့ဂျာနဲ့ဆက်ဆက်ပုံလေးတွေကိုပြောပြတာနော်ကြာဟာကဘာရဲ့အထိတ်အမှတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ကြာပွင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကဘာမှာဘုရားဘယ်နှစုပွင့်မယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝကြာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရကဲအဲ့ဒီလိုဘုရားလောင်းဟာ6နှစ်ပတ်လုံးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တယ်ဤစနစ်တွေလွဲမှားနေသည့်အတွက်ကြောင့်
တရားသူတရားမြတ်မရဘူးဝေးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းယုံတာဖြစ်တဲ့တပအကျင့်တွေကိုကျင့်လိုက်တာအယိုးပေါ်အရေးတင်တဲ့အဆင့်မျိုးထိအောင်ရောက်သွားတော့ဒီတက္ကနိတွေလွဲနေလို့မှန်ကန်တဲ့နိလန်းကိုသူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးလမ်းစဉ်ပြောင်းတယ်အာနာပါနကမ္မထာနဲ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဖျားဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဖျားစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ49ညခရာဒေသမှာပဲတရင်သုံးတယ်တရင်သုံးတာပထမဘောဓိပင်အောက်မှာ9ညတမဘတ်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေတယ်နောက်တစ်ခါဘောဓိပင်ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကုန်းလေးတစ်ခုကနေမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ဘောဓိပင်နဲ့ပလင်ကိုချိနေတာအဲ့ဒါက9ရက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီပင်အောက်မှာထူးခြားတဲ့တရားကိုသူရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ချိတာချိတဲ့အခါမှာမျက်စိမမှိတ်လို့အနိမိတလို့ခေါ်တယ်မျက်တောင်မခတ်ဘူးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ပီတိတွေကြောင့်လို့မျက်တောင်မခတ်ဘူးခုခေတ်လူတွေလည်းရှိတယ်ပီတိဖြစ်ရင်မျက်တောင်မခတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ကြောက်ရင်လည်းမျက်တောင်မခတ်ဘူးမျက်လုံးကြီးပြူးနေတယ်ကြောက်เสียမြင်ရင်လည်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်ဖះမြတ်စွာဘုရားဟာမျက်တောင်မခတ်ဘဲနဲ့9ရက်တိတိကြည်နေပြီးတဲ့နောက်မှာဘောဓိပင်နဲ့အဲ့ဒီမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ကြည်တဲ့ဈာမှာအရှိအနောက်ဈဉ္ဉံလျှောက်ခဲ့တယ်9ရက်ဒါဘောဓိပင်နားတယ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခက်လန်းလန်းလေးမှာနတ်တွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းယရနာခရဆိုတဲ့ကျောင်းကလေးမှာအထဲထဲဝင်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုအထူးအလေးထားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်သဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာ9ရက်အဲ့ဒါကိုယရနာခရတတ္တဟလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘောဓိပင်နားတယ်မယ်ဘုရား၄ဘတ်လောက်သတင်းသုံးသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်ကြွသွားတော့ဆိုအစပါဠရောင်မရင်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲတမဘချမ်းသာခံစားပြီးတော့9ရက်သတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီကနေထတဲ့အခါဘယ်သွားတော့ဆိုရင်ဘောဓိပင်ရဲ့ရှေ့တောင်လောက်မှာရှိတယ်မုစလိန်နာဆိုကြီးပင်ရှိတယ်အဲ့ကြီးပင်နားမှာလဲရေအိုင်ကြီးတစ်ခုရှိမြတ်စွာဘုရားဟာကြီးပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့တမဘဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာမိုးအချီကျယ်ရွာလိုက်တာ9ရက်တိတိမိုးရွာနေအဲ့ဘုရားမိုးရွာနေတော့ရာသီဥတုကလည်းအမတန်အေးမိုးကလည်းဆွေးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေအိုင်တွေကနဂါးကြီးကတက်လာပြီးတော့ကြီးပင်အောက်ထိုင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမိုးလေမစင်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားခန္ဓာကိုယ်မထိရအောင်ခတ်ဝေးရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခွေပြီးတော့ပတ်ထားလိုက်တာနော်ဘုရားကိုမထိဘူးနော်ခတ်ဝေးရနေခွေပြီးတော့ပတ်ထားလိုက်တာဒီကမ္မထမ်းကျောင်းကလေးလိုတိုက်ခန်းကလေးတစ်ခုလိုဖြစ်တယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့သူ့ပပြင်းကြီးဖြန့်ပြီးတော့မိုးထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုလေးနေမိုးရေပေါက်တွေမထိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုအခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားကနဂါးကြီးပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ပုံကြီးလည်းလှုပ်သေးတယ်ဘုရားကရေကန်နဲ့လည်းရောက်နေသေးတယ်ပုံရိပ်တွေမှားနေတယ်လို့ပြောမုစလိန်နာရေအိုင်ထဲမှာနေတာကနဂါးနေတာဘုရားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရေအိုင်ထဲကနဂါးတက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်အကာအကွယ်လုပ်ပေးဖို့လာထိုင်တာလာလှုပ်တာအဲ့ဒါကိုအခုထုတဲ့လူတွေကဘယ်လိုထိလို့ဆိုနဂါးခွေပေါ်မှာဘုရားတက်ထိုင်ဟိုကောင်ကညောင်းလို့လှုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲနော်အဲ့ဒါ9ရက်တိတိအဲ့ဒါလိုနေတာဘာဝဒါစာသေးချာမဖတ်ကြလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်စာသေးချာမဖတ်လို့ဗုဒ္ဓဂယာမှာတောင်မှပဲဗမာတွေလားမသိဘူးသွားလှုပ်ထားတယ်ရေအိုင်နဲ့ပဲငခဲခွေနဲ့ငကယုံဖျားသွားလှုပ်ထားတယ်စာနဲ့ပေနဲ့ညီတဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမှစာပုံရိပ်ကတော့မိုးရီတားရွာနေလို့မိုးလုံအောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောသူတကိုးနဲ့ကြောင်းဖန်ဆင်းပေးရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်အစင်းရဲခံပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကမိုးကာပေးတဲ့သဘောကုသိုလ်ရခြင်းလို့လုပ်တာအဲ့ဒါကမုစလိန်နာတတ္တနောက်ပြီးတော့လင်းလွန်းပင်အောက်မြတ်စွာဘုရားကြွတာ9ရက်ဆိုအားလုံး49ရက်49ညသတင်းသုံးပြီးတော့တပုဒ္ဒဗန္လိကဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကဂုဏ်တယ်တွေကဘုရားကိုမုံကြွက်ခြင်းနဲ့နော်မုံပြားစုပ်တွေကိုလာပြီးတော့ကတ်တယ်အဲ့ဒီကနေမြတ်စွာဘုရားဟာစတင်ပြီးတော့မုံဖုံးမေးပြီးတဲ့အခါမှာအစပါလာညောင်မင်းကိုသွားပြန်ကြွသွားတယ်ပြန်ကြွသွားတဲ့အခါကျတော့မှတရားဓမ္မရဲ့လေးနက်မှုကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့အချိန်လေးမှာဘာဖြစ်လဲတရားကအမတ္တမလေးနက်တယ်တရားဝါတွေကလည်းအသိဉာဏ်ရှိတော်လဲ
လူတွေရဲ့စိတ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဘက်မှာမမောပြီးတော့တွေ့တာနေကြအဲ့တော့ဟောမဲ့တရားကအမတန်နည်းနည်းပြီးလူတွေရဲ့အနေထိုင်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီလိုအတွေးလေးဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာအတွေးလေးဝင်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာတာဝတိပြမကြီးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့တာဝတိပြမကြီးကမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတွေးလိုက်တာလေးကိုပဲသူကဆင်းပြီးတော့ရှင်ဘုရားလောကကြီးရောပျက်စီးတော့မှာပဲရှင်ဘုရားတရားဟောပါလို့ဆိုလာတောင်းပန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတချို့ကမေးခွန်းထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့မသိဘူးလားတဲ့ပြီးတော့လည်းဘုရားကိုယ်တိုင်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာအခုလို့တရားဟောဖို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့တရားမဟောတော့ဘူးလို့စိတ်ဖြတ်ရတာလေပေါ့တကယ်ကတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကတရားကိုကြည့်တယ်တရားနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်တယ်ဒီနှစ်ခုကြည့်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဒီလိုပဲဖြစ်မှာတရားကသိမ့်မြင့်နေတယ်လေးနဲ့နေတယ်တရားဝါတွေရဲ့အနေအထားကအင်တန်မှကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလွှမ်းမိုးတဲ့စိတ်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးပါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲတွေးပြီးမှာပေါ့ဒီတွေးတယ်ဆိုတာလဲခဏလေးဖြစ်တာပါခဏလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ပြမလာတောင်းပန်လို့ခေါ်တာအကယ်၍သာပြမမတောင်းပန်လဲမြတ်စွာဘုရားဟောမှာပါဒီလိုပဲနားလည်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတချို့ကဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိရတဲ့နဲ့မသိဘူးလားလို့ဘာလို့မေးတတ်ကြအဲ့လိုမသိတာကိုယ်တိုင်လဲကိုသားသမီးတွေပေါ်မှာတွေးလိုက်ရင်စိတ်ပြက်တာမျိုးတွေးမှာပေါ့မိဘကကုံကြခံပြီးတော့ကြောင်းထားရတဲ့နဲ့ကလေးကကြောင်းလစ်နေတယ်ဆိုဘယ်လိုနေပါဒီလိုပဲမြင်မှာပဲပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီလိုပဲမြင်မှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမြင်တာအပြစ်လားနောက်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးဟာမျက်စိနဲ့အလားတန်တူတယ်မျက်စိမြင်မျက်စိရှိတိုင်းအမြဲမြင်နေတာဟုတ်ကလားကြည့်မှမြင်တာလေမျက်စိဆိုတာအသုံးချမှမြင်တာလေအမြဲမြင်နေတာပဲဟုတ်လဲတချို့သဗ္ဗညုတဉာဏ်နေကြတော့ omnipresent အမြဲရှိနေတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်မျိုးမိထွန်းထားသလိုအမြဲလင်းနေတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်မျိုးဘုရားလက်မခံဘူးနော်ယုတ်တိလည်းမရှိဘူးဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ငါတို့မှာတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးရှိတယ်တဲ့သွားနေတုံးရောနော်ထိုင်းနေတုံးရောရက်နေတုံးရောနိုးနေတုံးရောအိပ်ပျော်နေတုံးရောဒီဉာဏ်ကြီးကရှိနေတယ်လို့ဆိုတာနော်အိပ်ပျော်နေတုံးဉာဏ်ကြီးကသိနေတယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့် omnipresent ဆိုတာမဖြစ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုလို့သိခြင်းလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထဲထဲဝင်ဝင်သိသွားတယ်အကြံကျွင်းမရှိသိဒီလိုဆိုလိုတာအကြံကျွဲမရှိသိကျင်တဲ့ subject တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးသိသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုသိကျင်တဲ့ subject ခေါင်းကုတ်ချင်တိုင်းကုတ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားကျတော့ तू သိကျင်လို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးသိသွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါလဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်အသုံးချမှသိတယ်ကိုယ်လက်ထဲရှိတဲ့ဓာကလေးတောင်ဝပဲရှိပါလားမခုတ်ခဲနဲ့ဓာကပြတ်ပါမလားပြတ်ဘူးလူကလှီးမှဓာအလုံးလုံးမှာဉာဏ်ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲလေလူကအလုံးလုံးမှဉာဏ်ကသွားတာလေဒီတိုင်းအိတ်နေလို့ကတော့ဘယ်ဉာဏ်ကလာလိုက်လူအိတ်မှတော့သူလည်းအိတ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါသဘာဝကြအေးအဲ့ဒီမှာလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြမကြီးလာတောင်းပန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်လူတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြာ၄မျိုးနဲ့အလားတန်သွားတွေ့အဲ့ဒီမှာလဲကြာပါပြန်တယ်ကြာ၄မျိုးဆိုတာဘယ်လိုကြာမျိုးတုံးဆိုရင့်ပြီးတော့ကြာဘူးကြီးဟာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာပြီးတော့ရင့်တန်းနေတဲ့ကြာဘူးကြီးအောင်မြင်မြင်ကြာဘူးကြီးဟာမနဲ့နေထွက်တာနဲ့ပွင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရနေလဲထွက်လိုက်ရောကြာပန်းကြီးကပွင့်လာအဲ့ဒီလိုဒီကနေ့ပွင့်တဲ့ကြာပေါ်ကြာတစ်မျိုးဟောနောက်တစ်ခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်မလာသေးဘူးသို့တော်ရေမျက်နှာပြင်နဲ့တညီတယ်လို့ဖြစ်လာပြီနောက်ရက်ဆိုရင်သေချာလွတ်လာပြီသူလည်းပွင့်တော့မယ်ဟောနောက်ရက်ကျမှပွင့်မဲ့ကြာမျိုးကတစ်မျိုးတစ်ခါရေထဲမှာမြုပ်နေပြီးတော့အပေါ်ကိုလုံးဝမတက်သေးဘူးလင်းငယ်ရက်နေမှာအပေါ်ရောက်လာမဲ့ကြာမျိုးကတစ်မျိုးဟောနောက်တစ်ခုကရေထဲမှာငုပ်ပြီးတော့ငါးစာလိပ်စာဖြစ်ပြီးတော့မပွင့်တော့တဲ့ကြာကတစ်မျိုးဟောတရားဝါတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြာ၄မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတယ်တဲ့လူတွေဟာအသိဉာဏ်အမတန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခဏပွင့်မဲ့ကြာမျိုးလိုပဲဆင်းနှင်းဖြစ်နေပြီနေရောင်တင့်နာနဲ့ကြာကြီးတွေကပွင့်တော့မယ်ဆိုအနေအထားမျိုးဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတုံးဆိုရှင်ကွန်းတင်ကြတော့လို့ဥက္ကတိတင်ညူပေါ့အချင်းလေးပြောတာနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဒါဒီကနေ့ပွင့်တဲ့ကြာနဲ့အလားတန်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဟောထားတယ်
ပုဂ္ဂိုလ်၄ဆင့်ကြာ၄ပွင့်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကြာအဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းတုတ်ကလေးပြောလိုက်တာနဲ့နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးဝိပင်စိတင်ညူတဲ့အချင်းကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့ပြောမှနားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးနေရတဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းတီလာစောင့်တီလိုက်နော်ကမ္မထာလေးကျင့်လိုက်ရိတ်သားသွားလိုက်ဆယ်ရစခန်းလေးဝင်လိုက်နော်အဲ့လိုလေးလောက်ပါများတဲ့အခါမှာပွန်းပြတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ်မျိုးအာမငယ်နဲ့ကြားလားဆယ်စခန်းအချိန်ချင်းဝင်ပွန်းရင်ပြတ်မှာပဲသိကြတယ်နော်ပွန်းပြတ်ကလေးပြတ်သွားအဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဒီလိုမလုပ်ရင်တော့မရဘူးနော်အဲ့ဒါတပတ်ခါမှပွင့်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့မပွင့်သေးလို့စိတ်မပြည့်နဲ့တပတ်ခါရောက်ရင်ပွင့်ဟောနောက်တစ်ခုကရေထဲမှာမတက်လာတော့ဘူးငါးတွေလိတ်တွေစားတာနဲ့ပဲပျောက်သွားမဲ့ကြာမျိုးဆိုတာကြတော့ဒီဘဝမှာတရားမရဘူးတဲ့နော်ဘယ်လိုပဲကျင့်ကျင့်တရားမရနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဗဒ္ဓပရမလို့ခေါ်တယ်စကလုံးဒီပင်လင်သူ့ဖို့တရားစကလုံးဒီပင်လင်သူ့ဖို့အလွန်ဆုံးပဲတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာနော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာမပြတ်နဲ့ဒီဘဝကြားဘူးထားတဲ့စကားနောက်ဘဝကြားလို့ရှိရင်သူကဝါဒနာဘာခိယလို့ခေါ်တယ်ဝါဒနာအရာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတရား၄မျိုးကိုကြာ၄မျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တာမို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြာပန်းအမှတ်တရတွေကရှိနေတော့မယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ကြာနဲ့အလားတရာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလဖြစ်ခြင်းလိုက်တမာတိလေးကျင့်လိုက်ဝိပဿနာတရားလေးအားထုတ်လိုက်နေဒီလိုလုပ်အောင်လုပ်သွားရင်တဖြည်းဖြည်းမကြွားဖြစ်လာပြီးရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာတရားတို့တရားမြတ်ရသွားမှာပဲလုံနေဖို့သာကိုယ်တောင်သွားနေလို့ရှိရင်ရောက်မှာပဲဆိုပါစို့ဝေးလံတဲ့ခကြီးတစ်ခုကိုသွားတဲ့အခါကားနဲ့သွားတဲ့လူတွေကရောက်ပြီးတော့ပြန်တောင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခြေချင်းလျှောက်တဲ့လူကတော့မရောက်သေးဘူးလေသို့တော့သူလည်းဆက်လျှောက်နေရင်တော့မရောက်ခဲမရှိဘူးရောက်သွားမှာပဲရောက်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်မပူနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ရောက်မှာပဲဒီနေ့ကျတော့ရောက်သွားမှာပဲလုံနေတာသာကိုတောင်လမ်းလျှောက်နေတာသာကိုတောင်ဒီလိုမှတ်ရဟုတ်ပြီဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဂျာတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကငါဟာဂျာနဲ့တူတယ်လို့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားငါဟာဂျာနဲ့တူတယ်ဂျာကဘယ်လိုတုံးဆိုဂျာဆိုတာရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရေထဲမှာပွင့်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြာသည်ရေနဲ့ရေလူးသလားလို့ဆိုမလူးဘူးကြာတဲ့ရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရေထဲမှာပွင့်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကြာဟာရေနဲ့ကြတော့လုံးဝဆက်ဆက်လို့မရဘူးရေမထိဘူးရေမလူးဘူးဒီကြာဒါကြာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲရေထဲဘလို့နဲ့ဒီကြာမှာရေပေသွားတယ်လို့မရှိဘူးပေါ့ရေမကတ်ဘူးပေါ့ရသော်ဘုရားကငါလည်းပဲကြာနဲ့အလားတန်တူတယ်တဲ့ငါဟာလောကကြီးမှာမွေးတယ်တဲ့လောကကြီးမှာကြီးတယ်လောကကြီးမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးပေါ်မှာငါတန်ရောစင်မရှိလောကကြီးနဲ့ငါမှတွေ့တာမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဟောဒါကြာရဲ့နမူနာပဲနော်ကြာရဲ့အမှတ်တရအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့တွေကြာရဲ့နမူနာယူပြီးတော့တင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြအောင်နေတာအဓိကမဟုတ်လူလောကလူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာနေပေမဲ့လို့ဖယ်ရှားရမှာကဘာလဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုကိုသာဖယ်ရှားအောင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားမှာတန်ရောစဉ်ဆိုတာသားကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသမီးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းနဲ့လူစိတ်ချာလူစိတ်နဲ့သားသမီးတို့ရဲ့ချာဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့တွေ့တာမှုလေးကတန်ရောစဉ်လို့တော့ကြမှားပြီးတော့သွားမဖြတ်နဲ့သားတန်ရောစဉ်သမီးတန်ရောစဉ်တွေရှိတယ်တန်ရောစဉ်ဖြတ်မယ်အိမ်မလာကြနဲ့မခေါ်ဘဲမပြောပဲအဲ့လိုနေလို့ရှိဒါမမှန်ဘူးတန်ရောစဉ်ဖြတ်တာမဟုတ်သားသမီးဖြတ်တာမပြတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်လေတော့ကြတယ်လီဖုန်းလေးဆက်ဘလောက်ဝေးနေတယ်လီဖုန်းလေးကလာသေးတာခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်မပြတ်တော့နော်အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုတာသိသိချာချာသိဖို့သားတန်ရောစဉ်လို့သမီးတန်ရောစဉ်လို့ပြောပြီးမဲ့လို့စိတ်နဲ့သားသမီးရဲ့ဈာမှာရှိနေတဲ့တွေ့တာမှုလေးဆိုလိုတာကစက္ကူနှစ်ရွက်ကိုဒီတိုင်းထပ်ထားလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်လာတွဲတော့တွဲနာပဲမကတ်ဘူးလေနော်တွဲတော့တွဲနာမကတ်ဘူးထိတော့ထိနာပဲမကတ်ဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာဂလူးလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲကော်လေးတုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကတ်သွားအဲ့ဒီလိုစူပါဂလူးလိုဟာမျိုးဂလူးကိုတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တာစက်ကူကိုဆုပ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးကြားထဲကကော်အစည်းလေး6တောင်လို့ရမှာတန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာရှိနေမယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာရှိနေမယ်ရှိရမယ်ပစ္စည်းကဘာအတွက်တုံးသုံးဖို့လေအဲ့ဒီပစ္စည်းကသုံးဖို့သို့တော့တွေ့တာပြီးတော့ထားဖို့မဟုတ်ဘူးအသုံးပြုဖို့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကအဲ့လိုကြာပန်းလို့ကျင့်သွားတဲ့
မိသားစုတွေအများကြီးရှိမိမိတို့အိမ်တောင်မှာပဲနေရင်ကနေပြီးအနာဂံဖြစ်သွားတရားကျင့်ရင်နဲ့ဒီတရားကိုတော့ဘုန်းကြီးသီလရှင်မောနိုင်တဲ့လူတွေသဘောကျနော်ဘုန်းကြီးသီလမောဘုန်းကြီးလည်းမောနိုင်ဘူးသီလရှင်လည်းမောနိုင်ဘူးတရားတို့တရားမြတ်ရနိုင်တယ်ဆိုသဘောကိုကြားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနာဂံမိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်အိမ်မှာမိသားစုနဲ့နေရင်ပဲတရားဓမ္မတွေရတယ်အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးမောင်နှံလို့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးမောင်နှမလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲကွဲပြားချလောကီကိစ္စတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးစီးပွားဥစ္စာနဲ့စားဝတ်နေရေးလောက်ပဲကျွေးတာနဲ့ပဲစားမယ်ကျွေးတာနဲ့စားပြီးတော့ဒီလိုပဲနေသွားကြအနာဂံဖြစ်သွားသောတာပန်လောက်ဆိုရင်တော့စီးပွားတွေရှားသေးတယ်လှူတယ်တန်းတယ်သောတာပန်တဂရဂံဖြစ်သွားရင်လည်းစီးပွားရှားတယ်လှူတယ်တန်းတယ်အနာဂံဖြစ်သွားရင်စီးပွားလည်းမရှာတော့ဘူးနော်မိသားစုလိုလည်းမနေတော့ဘူးသို့တော့မောင်နှမတွေလိုတဦးနဲ့တူမေတ္တာမပြတ်နေကြတယ်အိမ်မှာတော့နေတာပဲဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိသူတို့ရဲ့အနေထိုင်ဟာဘာနဲ့တူတော့ကြာဟာရေထဲမှာပွင့်ပြီးတော့ရေထဲမှာကြီးပြီးရေထဲမှာပေါက်ရေထဲမှာကြီးပြီးရေထဲမှာပွင့်ပေမဲ့လို့ရေနဲ့မလူးသလိုပဲရေနဲ့ညစ်ပေခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလေတာယောဇဉ်တွေတွေ့ပြီးတော့ညှိတွဲနေတာမျိုးမရှိစေရဘူးကြာကိုဥပမာထားပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကသူ့ကိုယ်သူကြာနဲ့တင်စားပြီးတော့မိန့်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာငါဟာလောကမှာမွေးတယ်လောကမှာကြီးပြင်းလာတယ်လောကထဲမှာပဲနေတယ်သို့တော့ကြာလို့ပဲကြာဟာရေထဲမှာပွင့်ပြီးတော့ကြီးပေမဲ့လို့ရေနဲ့မလူးသလိုငါလည်းလောကနဲ့အတွေ့အတာမှုတွေနဲ့ညှိကပ်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးညှိကပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရသော်ဘုရားဟာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီစံနမူနာဟာအင်တန်မှထူးခြားတဲ့စံနမူနာတစ်ခုပဲဒီကြာပိုင်းရဲ့နမူနာကိုယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လုံးเสียရှိတာလုံးမယ်တွေ့တာမှုဆိုတာတွေမထားဘူးဘာနဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာဘာနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင်ပါရမီ10ပါးထဲမှာမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဆိုတာရှိတယ်မေတ္တာပါရမီဆိုတာအလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးကိုကူညီနိုင်တာကိုကူညီတယ်ဒါမေတ္တာပါရမီလို့ခေါ်တယ်တရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်မေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဖြင့်ဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုအဲ့ဒီအကျိုးဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခုခေတ်တော်များများကသူများအကျိုးဆောင်ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်နေတယ်ငါကြတော့လှုပ်ပေးလားလို့မလှုပ်ရင်အပြစ်ပြောပြီဘယ်တော့မှငါလှုပ်ပေးငါကြတော့မလှုပ်ဘူးကျေးဇူးမသိတတ်ဘူးဆိုပြီးရှုတ်ချတယ်လေအဲ့ဒါဘာမရှိလို့တော့ဆိုဥပေက္ခမရှိလို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမျောလင့်ချက်တစ်ခုရှိနေသေးရင်ဥပေက္ခမရှိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားအလောင်းနေကြတော့ပါရမီဖြည့်ကြတဲ့ကမေတ္တာပါရမီနဲ့သူများအကျိုးကိုလှုပ်ပေးတယ်ဥပေက္ခပါရမီဖြင့်သူတို့စီကဘာမှမျောလင့်ချက်မထားဘူးတဲ့အဲ့လိုမျောလင့်ချက်မထားဘဲနဲ့လှုပ်ပေးနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီလိုပဲကြင်ကြံကြုတ်အဲ့ဒါကိုစာပေထဲမှာဆိုထားတာမေတ္တာယပုပ္ပကာရိနောမေတ္တာစွမ်းအားဖြင့်တစ်ဖက်သားကိုကိုယ်အစတင်ပြီးကူညီပေးတယ်တဲ့ဥပိ္ပခာယပစ္စုပကာရံနာတိတန္တိဥပိ္ပခာထားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူစီကတုတ်ပြန်လာမဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ဘူးအ ਨੇ ဆုံးလူတွေကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာလေးမျှော်လင့်ခြင်းတယ်နော်မျှော်လင့်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မမျှော်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်တင်လို့လှုပ်တယ်လို့ပဲထားရမယ်ကျိုးစီပွားလှုပ်တင်လို့လှုပ်ပေးတယ်လှုပ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဘာတစ်ခုမှမျှော်လင့်ချက်မထားရဘူးတစ်ဖက်သားစီကအဲ့ဒါလို့မမျှော်လင့်အောင်စိတ်ဓာတ်မြင်မာမှဥပိ္ပခပါရမီရင့်ချက်မှဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမြင်မာတယ်အဲ့ဒါရဲ့လဲကြာရဲ့နမူနာပဲကြာရဲ့အမှတ်တရပဲကြာလို့ကျင့်နိုင်ရဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်ရောစင်တွေကင်းပြတ်ပြီးတော့ကြာလို့ရေနဲ့မလူးအောင်လောကလူသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပေမဲ့လို့လောကလူသားတွေအပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာမှုမရှိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အမှန်တရားအောင်ကျင့်အောင်အဲ့ဒီကျင့်ဟာဘယ်ကျင့်လဲလို့ဆိုဝိပဿနာအကျင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာအကျင့်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာတကယ်ရှိနေတဲ့အရာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းပဲဝိဆိုတာထူးခြားတဲ့ပဿနာရှုမြင်မှုတာမန်ရိုးရာမြင်နေကြအတိုင်းမြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားမြင်တယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းမြင်တာကိုပြောတာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုအလုံးဟာသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ်လာနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာရှုလို့အမှန်တိုင်းမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာငါလို့ပြောစရာဆိုတာလည်းတခုမှရှာမတွေ့ဘူးငါဟာလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးသဘာဝတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့စကားပြောခြင်းသွားခြင်းပြုံးခြင်းရဲခြင်းနဲ့ဒီလိုနေနေတာနော်တကယ်ကတော့အထက်ထက်ကနေပြီးတော့လှုံ့ဆော်နေတဲ့ငါဆိုတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိငါဟာလည်းမရှိဘူးသဘာဝတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းများတာဖြစ်တယ်လို့
ဒီလိုမြင်အောင်ဝိပဿနာနဲ့ရှုရဒါဖြင့်အဲ့ဒါလို့ရှုလို့ရှင်ဘလို့အကျိုးရတာတော့ဆိုခုနကြာလို့ပေါ့ရေထဲမှာနေပေမဲ့လို့ရေမလူးတာလောကကြီးထဲမှာနေပေမဲ့လို့ယဉ်စရာအာယုန်တွေကြားတဲ့အာယုန်တွေနမ်းရှူရတဲ့အာယုန်တွေအရသာခံရတဲ့အာယုန်တွေထိတွေ့ရတဲ့အာယုန်စိတ်ကူးကြံစည်ရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာမျက်စိကမြင်မြင်မယ်နားကကြားခြင်းကြားမယ်နှာခေါင်းကအနံ့ရခြင်းရမယ်လျှာကလျက်ခြင်းလျက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိခြင်းထိမယ်စိတ်ထဲကကြံစည်တွေးတောခြင်းတွေးတောမယ်သို့တော့ဂလူးမပါတော့ဘူးတွေ့တာမှုတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအာယုံပေါ်မှာတွေ့ကတ်အဲ့ဒီတွေ့ကတ်မှုပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲမတွေ့လို့ရှိရင်တောကဆိုတာမလာတော့ဘူးလားနေတာတွေ့လို့တောကဆိုတာလာတာမတွေ့သေးရင်တောကဆိုတာလာကုန်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တောကမလာရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတော့ဆိုစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းတာပေါ့အဲ့ဒီအေးချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးရရှိဖို့အတွက်ဘာကိုဖယ်ရမလဲဘာမဖြစ်အောင်လုပ်ရမလို့တောကမဖြစ်အောင်လုပ်တောကမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားတွေ့တာမှုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးအမှန်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်ပြတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲတတိပဌာန်သုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးဟောတာဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလျှောက်လို့ရှိရင်တဲ့တောကနဲ့ပရိဒေဝကျော်လွှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ငါမှတောကရှိလားပရိဒေဝရောရှိလားကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ပေါ့နော်အလုတ်ကလေးရထားရင်လည်းမပြုတ်အောင်တောကဖြစ်သေးတာပဲနော်ကျမကြီးမကောင်းရင်လည်းကျမကြီးအတွက်တောကဖြစ်သေးတောကဆိုတာရှိနေတာအဲ့ဒီတောကနဲ့ပရိဒေဝတောကကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါငိုကြအဲ့ဒီတောကပရိဒေဝကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုလို့ဒီဝိပဿနာကျင့်ကိုပဲကျင့်ပါအဲ့တခါလူတွေမှာဒုက္ခကြုံတာနှစ်ခုရှိသေးတယ်ဒုက္ခတဲ့ဒေါမနတကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းရလေဟောဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပဲကျင့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဟောအဆိုးလေးမျိုးလူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဆိုးလေးမျိုးရင်ထဲမှာပူလောင်နေတဲ့အဆိုးလေးမျိုးကိုဖယ်ရှားနိုင်ရင်ဟောဒီဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဒါရမဲလားလို့ဆိုအကောင်းဘက်ကနေကြည့်လိုက်ဒီဝိပဿနာကိုကျင့်ခြင်းအပြင်စိတ်ဓာတ်လေးဟာဖြူစင်လာမယ်ဒေါသတွေဒေါသတွေမာနတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဖြူစင်တန်ရှင်းလာလေတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြယ်တန်ရှင်းလာမှုရနိုင်ဟောနောက်တစ်ခုကညာယတ္တအဓိကမာယဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းကြီးကိုမြင်လာလို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းဆက်ရှောင်လိုက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ရောက်ရှိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခံစားနိုင်တယ်ဟောဒီအကျိုး9မျိုးရရှိဖို့အတွက်အဆိုး4မျိုးကိုဖယ်ရှားခြင်းအကောင်း4မျိုးကိုရယူခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုး9မျိုးကိုရရှိဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပါကျင့်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကျင့်တာသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိလို့ဆိုတတိနဲ့ပညာကိုထူထောင်သမာဓိစွမ်းအားတွေရအောင်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထောက်တယ်အဲ့လိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်တွေးတတ်ပြီးအမှန်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရလာမှာတေချာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့သီလကဘာလို့ဖို့လဲလို့သီလကိုအခြေခံမှစိတ်ဆိုတာတည်ငြိမ်မှုရတယ်သီလမရှိဘဲနဲ့တရားကျင့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရိပ်မဲကြီးလို့မဟုတ်တာလှုပ်တာတွေပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဟာဆောက်တည်လို့မရဘူးရှင်အင်္ဂုလိမာလတရားထိုင်တာကြည့်ရှင်အင်္ဂုလိမာလတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဘာမြင်တော့ဆိုတော့ထဲမှာလူတွေလိုက်ပြီးတော့သူတတ်တာတွေအဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေပဲမြင်နေတယ်တရားထိုင်လို့မရကဲတော်မူကြပါအောင်မလုပ်ပါနဲ့အောင်သနာပါအောင်ခွင့်ပြုပါအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့အမေမတတ်ပါနဲ့အဖေမတတ်ပါနဲ့အော်ကြဟေးကြသွေးရဲတန်ရဲတရားထိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကြီးပဲသူမြင်နေလို့တရားထိုင်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကနီလံပေးတာရဟန်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သေစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့မြည်သည့်တ attva ကိုမှသူမတတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ရဟန်းဝတ်တဲ့အချိန်ကနေလုံခြုံလာတာလေးကိုအာယုံပြုခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျမှတရားထိုင်လို့ဖြောင်းသွားပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကျင့်စဉ်ဆိုတာလောကကြီးတဲကထွက်ခွာဖို့ကြီးမဟုတ်ဘူးလောကထဲမှာနေပြီးတော့ကြာရဲ့စံနမူနာအတိုင်းရေထဲမှာပေါက်တဲ့ကြာရေထဲမှာကြီးတဲ့ကြာရေထဲမှာပွင့်တဲ့ကြာရေထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ကြာဟာရေနဲ့မလူးသလိုလောကထဲမှာနေပြီးတော့လောကကိုအကျိုးပြုပြီးတော့လောကနဲ့တွေ့တာမှုမရှိအောင်နေနိုင်အောင်တို့တွေစ조사အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြာရဲ့စံနမူနာလိုက်ပြီးစ조사အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာ
ဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြေပါစေလိုရာဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတာဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွမ်းမဲ့ဩသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုဗုဒ္ဓရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကောင်းသည်ဖြစ်ပေဒုက္ခန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်တည်းနော်သို့တော်အဲ့ဒီမေခွန်းတွေကိုစုပြီးတော့ယူသွားမယ်ယူသွားပြီးတော့ Redlink ကနေဖွင့်ထားတယ်အင်တာနက်ထဲမှာတင်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းမေခွန်း150လောက်ရှိ150တဲ့က50ကျော်လောက်ကိုဖြည့်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ website မှာပြင်ရအကယ်၍လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းတွေကိုနောက်ကျမှအင်တာနက်ကိုအဖြေလေးခုချိန်မှာဖြေရင်လည်းတော်တော်လေးကြာမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့၄-၅ ခုလောက်တော့ဖြေစန္ဒကိုပြင်းပြလာအောင်ခိုင်မာလာအောင်ဘယ်လိုမြင့်တင်ရပါသလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရင်ပြက်ပြက်သွားလို့ပါဗျာတဲ့စန္ဒငိုတဲ့ကမခိုင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ဆန္ဒကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာရွယ်ချက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြတ်သားဖို့လိုတာပေါ့နော်လွတ်လွတ်ပြီးမြင့်တင်ရမလဲလို့ဆိုဖြစ်ချင်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကို determination determine လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ determine လုပ်ထားမယ်ဒါတခုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ခုကြည့်ရတာတော့မေးခွန်းရှင်ဆန္ဒတွေများနေပုံရတယ်ဟိုကလည်းဖြစ်ချင်တယ်ဒါလည်းဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ချင်တာတခုခုကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့ကောင်းဆုံးတစ်ခုရွေးပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာဆန္ဒဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အကောင်းလဲပါတယ်ဆိုးလဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကောင်းတဲ့ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဆန္ဒကိုမြင့်တင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် determination နဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချထားဒါကိုမရောက်မချင်းငါရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဆန္ဒဟာရင့်တန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာ8ပါးစရဏ15ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအ내ဖွင့်ဆိုတော်မူပါဗျာတဲ့တောင်မြို့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့နော်ခဏန်းတွေကများနေတော့တောင်မြို့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ရတနာဂုံကြီးစာအုပ်ကိုရှာပြီးတော့ဖတ်အဲ့ဒီမှာဝိဇ္ဇာ3ပါးဆိုတာပုဒိအာကိုခေါ်တာပဲနော်ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်အာတဝခယဉာဏ်ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတာဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့အနီးအဝေးကွယ်ခြားကွယ်နေတာတွေကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီနှစ်ခုကတမာတိကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့ရလာတဲ့အဘိညာဉ်တရားတွေခေါ်တယ်သမထကျင့်စဉ်နဲ့ဆိုင်သမထကျင့်စဉ်တမာတိရဲ့အကျိုးဆက်လို့အာတဝခယဉာဏ်ဆိုတာတော့အရဟတမေဉာဏ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့မှရတယ်လို့ဝိဇ္ဇာ3ပါးကိုအဲ့လိုအချင်းချင်းမှတ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာ8ပါးဆိုတာဒိဗ္ဗသောတာတို့ဉာဏ်နဲ့အဘိညာဉ်တွေကိုထည့်ပြီးပေါင်းထားတာနော်အဘိညာဉ်တွေထည့်ပြီးတော့သူများစိတ်ကိုသိတဲ့အဘိညာဉ်တို့ဒါမျိုးတွေဣတိဝိဒအဘိညာဉ်တို့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်တွေကိုထည့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဝိဇ္ဇာ8ပါးဖြစ်တယ်စရဏ15ပါးဆိုတာသီလတို့ဣန္ဒြိယတံဝရတို့ဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့15မျိုးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုချိန်ပြီးတော့မှတ်သားပေါ့နော်တခုစီပြောရင်လည်းဂျာကြီးဖြစ်မှာတော့ပြီနောက်တစ်ခုကတရားထိုင်ရင်နဲ့အဆင့်တက်သွားသည်ဆိုတာကိုရှင်းပြတော်မူပါဗျာတရားထိုင်မှအပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာဟ
ဟုတ်ပါသလားအပေတကားပိတ်ချင်တာနဲ့တူတယ်ကြာတရားထိုင်ရင်စင့်တက်တယ်ဆိုတာကတော့စင့်တက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတရားမထိုင်ခင်တုန်းကနဲ့တရားထိုင်တဲ့အခြေအနေကိုယ့်ကိုတူမတူပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးငကိုယ်တုန်းကအတိုင်းဆိုရင်တော့ရှင်မန်းတင်မောင်ဆိုတဲ့တခြင်းအတိုင်းပဲထိုနည်း၎င်းထိုနည်း၎င်းပဲဖြစ်မှာပဲအစစ်မတက်ဘူးလို့ပဲမှတ်အောင်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့အစစ်တက်သွားလားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားမထိုင်ခင်ကကိုယ်စိတ်မတည်ဘူးဆိုတာမသိဘူးတရားထိုင်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဟာစူးစီးလို့မရဘူးပြေးလွှားနေပါလားဆိုတာသိလာတာဒါလည်းတိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ငကိုယ်ကမသိတာလေးသိလာတာတိုးတက်မှုပဲပေါ့နော်အဆင့်တိုးတက်သွားဟိုသောတာပန်သဂရကဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဝေးကြီးထားလိုက်အောင်နော်တရားထိုင်မှအပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာတော့အပေတကားပိတ်ခြင်းလွဲပါတယ်၅ပါးသီလလုံနဲ့အပေတကားပိတ်ပါတယ်ချောင်းကနေတောင်မြည်သွားလိုက်အောင်ပဲနော်ပိတ်ပါတယ်ခဏတော့ပိတ်မှာပေါ့နော်၅ပါးသီလသာလုံအောင်ထိအပေတကား၅ပါးသီလလုံနေဆိုရင်အပေမကြဘူးအပေမကြနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်၅ပါးသီလအပေကြတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်ကြတာလေအကုသိုလ်မှလည်းအပေကြလောက်တဲ့အကုသိုလ်တွေလုံမှအပေဆိုတာကြမြတ်စွာဘုရားကပုံသေးကြီးဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးခေါ်ထားတာရှိတယ်အနန္တရိယပိဿနန္တရိယကမ္မ၅ပါးကျူးလွန်ရင်တော့သိကြပေါက်ပဲနော်အမေတတ်တယ်အဖေတတ်တယ်ယဟန္တာကိုတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသွေးစိမ့်တီအောင်ပြစ်မှားတယ်တန်ခါသင်ခွဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသိကြပေါက်ပဲကြံတဲ့ဟာတွေကတော့သိကြပေါက်လို့ပြောဘူးနော်သိကြပေါက်ပြော maybe နဲ့ပဲသွား possible ဘာလို့လဲဆိုလူမှာ condition တွေကရှိတာအခြေအနေတွေကမတူဘူးလေကဲတစုံတစ်ခုမဟုတ်တာလှုပ်တိုင်းဒီပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တိုင်းဒီပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်13နှစ်ဆိုပါစို့ကြာလားလူတိုင်းအဲ့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တိုင်းကြာလားပတ်စံရှိတဲ့လူကြမကြာဘူးလေဘာလို့လဲဆိုသူပိုက်ဆံကသူ condition ခေါ်တာပဲနော်လူကြီးနဲ့သိရင်လည်းမကြာဘူးတရားသူကြီးနဲ့သိရင်လည်းမကြာဘူးဘာမှမကြာတော့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ condition တွေရှိတယ်လေသူမှာအဲ့လိုဆိုလိုတာအပေရလည်းအဲ့လိုပဲမကောင်းတာလုံးမိပြီပဲလို့ကိုကျင့်တရားတွေရှိတယ်ဒါနတွေလုပ်တယ်ကမ္မထာနေထိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကယ်မှာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ခြေနေကောင်းတွေလှုပ်ထိုင်မကြပါဘူးလို့အပေတကားလုံးဝပိတ်တယ်ဆိုတာကြတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားမှအပေနဲ့လုံးဝအိုးစားကွဲတယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့အပေကလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုရှိသောတာပန်မဖြစ်လဲအပေကနေလွတ်သွားတာရှိမလွတ်ဘူးဆိုတာ possible မဟုတ်တာလုပ်ရင်တော့လေလွတ်ချင်မှလွတ်မှာပေါ့ဥပမာပဲအပဒံထဲမှာပါတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူတာနဲ့60ကဘာအပေမလားဘူးတဲ့ကြံတဲ့ကုသိုလ်ကျွမ်းကြံလေးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီလိုဇလန်းနေတောင်ရှိသေးတယ်လေသူ့ဖို့မှာဒါအပေတကားပိတ်သွားတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသာဥပါတိတေတသုတ်ဆိုတာဟောထားရှိတယ်ဒီဥပါဒံရှိနေပြီမဲ့လို့အပေမကြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပြီးဟောတော်တာရှိတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းပဲကြမယ်လို့တော့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဇော9ဇောတွင်မြည်သည့်ဇောသည်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသနည်းအလယ်ဇော9ဇောကိုတစ်ခုစီခွဲခြား၍မရပါကသူတို့9ခုကိုပေါင်း၍ဇောတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းစည်းကစုပေါင်းရင်ဇော3ဇောဟုမှတ်သားနဲ့ရနိုင်ပါပြီလား9ဇောရှိတာကိုတစ်ခုတည်းပေါင်းရင်တော့ရမယ်မထင်ဘူးနော်အရှိန်နဲ့တစ်ခုစီရှိတယ်ပေါ့သူဟာနဲ့သူဘာလို့လဲဆိုသူ process နဲ့သူမတူတတ်ဘူးဒါလေးဒီလိုခွဲခြားမှုဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ပထမဇောကဒီဘဝမှာတင်အကျိုးပေးတယ်အားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာဒီဘဝမှာပဲရှိတယ်နောက်ဘဝထိအောင်သူမပါဘူးလို့ပြောတတ္တဝေဇောဆိုတာကြတော့ဒုတိယဘဝမှာပဲသူကအကျိုးပေးတယ်ဒီနောက်သူမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အလဲ9ဇောတဲ့ကတော့တင့်လျော်တဲ့ဇောဒီ9စုဟာတစ်ခုခုလို့ဆိုလိုတာနော်အလဲ9ဇောဆိုတဲ့အထက်မှာဒုတိယဇောဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တတိယဇောဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်သရုတ်ထဇောပင်စမဇောသတ္ထဇောဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုခုဟာတန်တရားရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးသူတို့ဟာပျောက်ပြက်မသွားဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်အနာထပိဏိကောဝါဒတုတ်မင်္ဂလာတုတ်နဲ့အခြားတုတ်တန်တို့သည်ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုပေါ်တွင်မူတည်ပါသောကြောင့်တုတ်တန်ဒေသနာများကိုရွတ်ဖတ်ရုံဖြင့်ကုသိုလ်ရနိုင်ပါသည်ရွတ်ဖတ်ရင်ရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲရမှာပေါ့ရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဘုရားတရားတော်အနေနဲ့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ရွတ်ဖတ်ရင်ရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်ရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံရင်ကျင့်ကြံတဲ့ကုသိုလ်ရမှာပေါ့နော်သမင်းစားတဲ့အခါမှာဒီကိုစားတာပဲဗိုက်ထဲဝင်မှာပေါ့မစားရင်ပဲဝင်လိုက်နော်အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ကိုလုံးတလောက်အတိုင်းတာတစ်ခုတော့ရမှာပေါ့မင်္ဂလာတုတ်တင်ပါရှိသောမင်္ဂလာ2ပါးဖြစ်ပါသည်ဓမ္မစရိယာစမင်္ဂလာနှင့်ဗျမ္မစရိယစမင်္ဂလာ2ပါးတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလိုပါသည်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
ဓမ္မစရိယဆိုတာသူစရိုက်တရားကိုကျင့်သုံးတာကိုဓမ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်ခြေခံသူစရိုက်တရားကိုကျင့်ဒုစရိုက်တရားကိုပယ်လံပြီးဒုစရိုက်သူစရိုက်တရားသူစရိုက်ဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား10ပါးပါဏာတိပါဒကရှောင်းတယ်အာရိဏရဏရှောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပါတယ်အဲ့ဒါဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကျင့်တာအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာအကျင့်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တပည့်တော်ဤရွာတွင်2014ခုနှစ်တရားပွဲကျင်းပရန်အတွက်လစဉ်စင်ကာပူဒေါ်လာ100စုထားပါသည်ဖျားတဲ့တို့ရတယ်တပည့်တော်အမတ်တရောင်ငွေကြေးအစင်မပြေတဲ့ဖြင့်၎င်းငွေတွေကနေခိတ္တချေးထားပါတယ်ယခုလိုချေးမှခြင်းအတွက်ဘယ်လိုမျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါသလဲဆိုသည်ကိုသိပါရစေဖျားတရားပွဲကျင်းပလို့စုထားတာဒါရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိသေးတာလေအပြစ်တော့မရှိပါဘူးတရားပွဲဖြစ်ဖို့ဝေစုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ရည်မှန်းချက်ကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတခါအမလုပ်တဲ့လူကငွေလုံးနေလို့ချေးလိုက်ရတယ်အတိုးကြီးစားဖို့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုလုံးနေလို့ကုညီတဲ့အနေနဲ့ချေးမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်မအောင်တာပဲဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တော့မဆိုလို့မရဘူးအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်မအောင်သေးဘူးလို့ပဲပြောသူတစ်ပါးလှူအောင်တိုက်တွန်းရင်နောက်ဘဝမှာအချွေရန်ပေါ်များတယ်လို့နာရဘူးပါတယ်တဲ့လူအနေနဲ့သူတစ်ပါးလှူခြင်းအောင်တိုက်တွန်းတဲ့မှာသလားအရှင်ဘုရားတဲ့လှူခြင်းအောင်မဆွဲတဲ့မိမယ်လှူခြင်းအောင်တိုက်တွန်းတဲ့မှာသလားရှင်ဘုရားအများစုအမှန်ကိုသိလို့သောကြောင့်မေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့မေးခွန်းမှားနေပါနဲ့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဗျာတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တိုက်တွန်းဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့ဘလောက်ရလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ကြေးပြစ်ပြီးတော့အလှမခံနဲ့ပေါ့သူလှူခြင်းအောင်ပြောတာပြုတာနှိုးဆော်ပေးတာကတော့ပြစ်ရှိတယ်လို့မဆိုဘူးရှင်းတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲနှိုးဆော်ပေးကသဗ္ဗဘုရားရဲ့စေတီတော်တည်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလိုက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ကြတာဘုရားရဲ့စေတီတော်ကြီးတည်တော့ပဲတတ်နိုင်သလားလှူကြပါတန်းကြပါဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုလုပ်အောင်တခါတော့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြပကံညောင်ဥသွားတဲ့အခါမှာဂိတ်ဝါကနေပြီးတော့ဖြတ်ပိုင်းလေးနဲ့ဝေ90ဆိုပြီးတော့ဂိတ်လေးမှာတားပြီးတော့ဖြတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပေးတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့သွားတဲ့တခါကြီးကဒါဖတ်လိုက်တဲ့အခါအလှခံဖြတ်ပိုင်းလို့ဆိုရေးထားတော့90တဲ့နေပါဦးမင်းတို့ကချေးကောက်ထားလားအလှခံတာလားအလှခံတာပါပဲအလှခံတာဘာလို့90လို့ရေးထားတာလဲပေါ့ငါကြိုက်တဲ့လောက်လှမှရော့ငါချက်ဆိုပြီးမောင်းသွားအဲ့လိုတော့ကြေးတော့မပြင်းနဲ့ပေါ့အလှခံတယ်ဆိုတာသူ့စေတနာရှိသလိုလှလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြေးပြစ်ပြီးတော့ငွေမကောက်နဲ့ပေါ့ကောက်ရင်တစ်ဖက်သားမှာလှူနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတွေပို့လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့လူကလည်းအမြဲတမ်းအရေးကြီးတာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့လူကစေတနာကောင်းတဲ့လှူခွင့်ရအောင်တတိပေးတဲ့အနေနဲ့တိုက်တွန်းရမယ်မလှူရင်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါမလှူလို့ရှိရင်တော်ကြကြတော့ကိုယ်ရမှာနှမျိုးထားတို့ဘာလို့မလုပ်နေနဲ့အဲ့ကဲဒီများလောက်ပဲရှင်းတတ်ကြပြီတော့နော်